নমস্কার বন্ধুরা, ফাতেমা গির্জা ইউটিউব চ্যানেলের থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদেরই এক প্যারিসবাসী হেনরি অ্যান্থনি, এবং তিনি এখন তার বিশ্বাসের যাত্রা আমাদের কাছে রাখবেন, আমাদের কাছে সবার কাছে। ওনার যে বিশ্বাসের যেই যাত্রাটা ছিল সেইটা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন। Praise God, everyone. I am Henry Anthony, and I would like to share my testimony today about my father and how I increased my faith in our Lord. So it happened in the month of November last year, 2025. Last week of November, my father suddenly got ill, and though I'm new to Kolkata, I was really nervous. He was suddenly senseless, and I didn't know what to do. But by the grace of God, I got the confidence, and the Spirit prompted me what to do. So everything I did was I was led by the Spirit. So I had to admit him in the hospital as soon as possible because he was senseless. He was admitted, and he was in ventilator for 3 days. And as I was taking him in the ambulance, on the way I just prayed one thing, that God, if it is your will, he will be saved. May your will be done. That was my prayer. I took him to the hospital and I admitted him. He was very serious, and he was admitted in the ICU. For 3 days he was in ventilator, and doctor had told that anything can happen because of his old age, and he has severe pneumonia. So doctor had told me that pray for him because he's very serious and anything can happen. So the whole night I stayed in the hospital, and then I came back. I told my wife that I will it was early morning, and I had started going to church every day. So that was my faith. So I didn't want to leave because I was taking the Eucharist every day. The whole night I was there in the church. From hospital early morning, 5:30, I went back to my house, and near to my house is the convent. So me and my wife went to the church. We prayed there, we took the Eucharist, and then I came back. My father, miraculously, after 8 days, after 3 days, he was out of ventilator, and after 8 days, he was discharged from the hospital. But after being discharged, I brought him home. He was sick, he was weak, and there I learned many things because I had to look after him. I have to look after him as a sick patient. If any patient is bedridden, you have to look after him regarding everything, his medicine, taking him to the toilet, giving him bath, total care, as he was weak as well. But in this period, I never left my prayer. I had faith in God. I every day used to go to the church. I used to ask strength to look after my father. I looked after him for 2 months, and by the grace of God, he is totally recovered now. He's totally recovered. He started walking. He was bedridden. He has started walking. Now everything is normal. It has all happened by the grace of God. And my faith in God has increased because previously, though I am a Catholic, I used to go to church only once a week. I would never used to read the Bible. I used to pray rosary, but never used to read the Bible. But now my faith has increased as such that every day I go to the church, take the Eucharist, go for confession once a month or twice a month, sit in front of the Blessed Sacrament
for 1 hour and attend retreats, read the Word of God for 1 hour. So this is how my faith has increased to the Lord. As St. James says, faith without work is dead. So you have to have faith. After hearing the Word of God, you get faith, and at the same time, you need to do your work as well. And that you get the strength from the Holy Spirit. সকলের অবগতির জন্য, কারণ হেনরি আমাদের সাথে যেটা ইংরেজিতে শেয়ার করলো, আমরা সেটাকে একটুখানি যদি বাংলাতে আমি আরেকবার সকলের জন্য আমি একবার বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হেনরির বাবা গত বছরে ইন দ্য মান্থ অফ নভেম্বরেতে হঠাৎ করে তার প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়। শরীর খারাপটা এমনই হয় একটা অন্য শহরে, কারণ তারা তো এই শহরের বাসিন্দা নয়, অন্য শহরে এসে হঠাৎ করে তার বাবার এরকম শরীর খারাপ হওয়ার পরেতে এমনই অবস্থা হয় যে না, ঠিক আছে, কোনোভাবেই তাকে বাড়িতে রাখার উপায় নেই, তখন তাকে হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হয়। যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে যখন নিয়ে যাওয়ার সময়তে তখন তখন তার একটাই কথা তার এসছে মাথায়, সে তখন হোলি স্পিরিট বা আমাদের যে পবিত্র আত্মার কাছে ঠিক একটাই করছে প্রার্থনা, যে তোমার যা ইচ্ছা সেটাই যেন পূর্ণ হয়। এবং সেইভাবে তাকে যখন হসপিটালে অ্যাডমিট করার পর তাকে আইসিইউতে তাকে রাখা হয়, এবং আইসিইউতে না বরং ভেন্টিলেটরে রাখা হয়, 3 দিন তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়। এবং ভেন্টিলেটরে রাখার পরে 3 দিন থাকার পরে তারপরে কিছুটা উন্নতি হয়, এবং ভেন্টিলেটরের থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে 8 দিন তাকে মোট হসপিটালে থাকতে হয়। 8 দিন, এবং এই যে 8 দিনের এই যে ওখানে যখন তার বাবা অ্যাডমিটেড ছিলেন, তখন সেই টাইমে তো এরকম না যে ঠিক আছে ওখানে রয়েছে আমি সারাদিন হসপিটালেই বসে রয়েছি, সেটা কিন্তু নয়। এর মধ্যেও তখন সেটি করে প্রতিদিন তার সে যেখানে থাকে তার ঠিক আশেপাশেই একটা যে চ্যাপেল রয়েছে, সেই চ্যাপেলেতে রোজ গিয়ে সেখানে খ্রিস্টজাগ তখন অ্যাটেন্ড করা শুরু করে। এবং খ্রিস্টজাগের থেকেও যে শক্তি, সেইটাই তাকে আরো সাহায্য করে, বিশেষ করে 8 দিন। এবং 8 দিন পরে তার যখন হসপিটাল থেকে যখন ফেরেন, তখনও যদিও সে সুস্থ হয়েছেন, কিন্তু শারীরিকভাবে সে তখন প্রচন্ডই রয়েছেন দুর্বলতা এতটাই যে উনি তখন তাকে সবকিছুই তাকে তখন করে দিতে হয়, তার স্নান করানো, তার খাওয়ানো, তার ওষুধ সমস্ত কিছুই করে দিতে হয়। কিন্তু এই যে সময়টা, ঠিক আছে হসপিটাল নয়, উনি আছেন বাড়িতে, কিন্তু তার মধ্যেও এই এত কিছুর মধ্যেও তখন একটা জিনিস তার মাথায় রয়েছে যে আমি প্রতিদিন খ্রিস্টজাগ অ্যাটেন্ড করব, আমাকে এটাও করতে হবে কি যে বাইবেল, আমরা যেটা বলি যে আমাদের প্রত্যেকের ঘরেই বাইবেল থাকে, কিন্তু আমরা তো সবসময় সেটা হাতে নিয়ে দেখি না। বিশেষ করে এই সময়টাতে তখন তার মাথায় আসে যে প্রতিদিন আমাকে বাইবেল অধ্যয়ন করতে হবে। এছাড়া আমি যেখানে ব্লেসেড স্যাক্রামেন্ট বা যেখানে আরাধনা হচ্ছে, সেখানে অন্তত পক্ষে আমি 1 ঘন্টা আমি কিন্তু পবিত্র স্যাক্রামেন্টের সামনে আমি থাকবো, কারণ সেখান থেকেও আমরা শক্তি পাই। এবং বিশেষ করে আমরা যখন এগুলো শুনি, তখন আমাদেরও কিন্তু আমাদের দিক থেকে একটু ভেবে দেখতে হবে, আমরাও কিন্তু সেই একইভাবে শক্তি আমরাও কিন্তু পেতে পারি, যেটা হেনরি পেয়েছে। তাই এগুলোর সাথে আজকে মোটামুটি ভাবে প্রায় 2 মাস তার সাথে এরকম ভাবে করার পর আজকে উনি কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ। আজ তিনি হাঁটাচলা করতে পারছেন, সমস্ত কিছুই করতে পারছেন। তাই এই যে বিশ্বাসের যাত্রা, এই যে আমরা অনেক সময়তে ভাবি আমাদের সামনে যখন অন্য এরকম কোনো একটা এইরকম কোনো একটা সিচুয়েশন আসে, যে আমরা সেটাকে ঠিক কিভাবে আমরা ওভারকাম করব, কিন্তু এইখান থেকেও আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদেরকে প্রতিদিন আমাদেরকে মিশা, যেখানে আমরা আরাধনা যেখানে হচ্ছে সেখানে আমরা বিশেষ করে সেই পবিত্র স্যাক্রামেন্টের সামনে খানিকক্ষণ বাইবেল পাঠ, এবং আমাদের এই সময়তে বিশেষ করে প্রচুর জায়গাতে অনেক রিট্রিট গুলো হচ্ছে, আমরা সেই রিট্রিট গুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারি। তাই আমাদেরকে এটার সাথে আমরা যেটা একদম শেষেতে যেটা আমাদেরকে বললো হেনরি, যে সৎকর্ম ছাড়া বিশ্বাস নিষ্প্রাণ, জাকবের গ্রন্থে আমরা সেটা দেখি।
তাই আমাদেরকে সেইটা মাথায় রেখে চলতে হবে। আমরা যাই কিছু করি না কেন, আমাদেরকে কিন্তু শুধু পাঠ করলাম, আজকে মাস করলাম সব, কিন্তু তার সাথে আমাদেরকে সৎকর্ম কিন্তু আমাদেরকে একই সাথে করে যেতে হবে। এবং এগুলোর সাথে আর একটা হচ্ছে পাপ স্বীকার। পাপ স্বীকার আগেও হতো, এখনো হচ্ছে, কিন্তু আমরা পাপ স্বীকার করতে আমরা সবসময় আমরা তো করি না, কিন্তু হেনরি এখন যেটা করে সেটা হচ্ছে অন্তত পক্ষে মাসে একবার, কিন্তু যদি সুযোগ থাকে তাহলে অন্তত পক্ষে মাসে 2 বার পাপ স্বীকার করছে। তো আমরা এটার থেকে, আমরা হেনরির থেকে আমরা জানলাম যে এই একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার যে বিশ্বাসটা আমাদের প্রভুর প্রতি আরো কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা আমরা আজকে শুনলাম। তো হেনরি, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে তোমার বিশ্বাসের যাত্রা শেয়ার করার জন্য। জয় যিশু। জয় যিশু।